ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಾಮ್ ಬಡ್ಗೇರ್. ಅಪ್ಪನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಮಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ಅಮ್ಮ. ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ವಿ, ವಾಪಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನ ಗಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದೂನ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಹಿಂದೂ ಎಂದಿದ್ದೇ ತಡ ಸಾಯಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ರಕ್ತ ಚರಿತ್ರೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಘಾಸಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂನಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬಳಿಕ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿರೋದೇ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಉಗ್ರರ ಕುಕೃತ್ಯದಿಂದ ಹಲವರು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಘಾಸಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ओए था कोई दिसता जहांगीर तो यार बिहारियां पीछे चलते यार तुम मौत की कसम इधर गेम है उमर उमर वो ता जल्दी यार अपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम पढ़ के दिखा, जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे वो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके मुझे रिया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? ಇದೊಂದೇ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತಲೆಮಾಸಿದ ಉಗ್ರರು ನಡೆಸಿರೋ ದಾಳಿಯ ಭೀಕರತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಉಗ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂನಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನತದೃಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಆಧಾರ ಹಿಂದೂನಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾ, ಹಿಂದೂ ಅಂತಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡು. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ, ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಹೋಯ್ತು ಪತಿ ಪ್ರಾಣ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾನ್ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಶುಭಂ ದ್ವಿವೇದಿ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರು. फरवरी पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? मुसलमान करने हुए बंदे को मार ಬಂದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಂತೆ ಬಳಿಕ ಹಿಂದೂ ಪುರುಷರನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ. हमारे सामने आ गए और वो बोले मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, और हिंदुओं को सारे गोली मारती, जेंट्स को लोग, और बाद में वो कहीं गायब हो गए और हम भाग के नीचे आ गए, उतर के पूरा पहाड़। मतलब वो एक
दाढ़ी बहुत बड़ी थी, वो सर पर वो ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಸರನ್ ಕಣಿವೆ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನ ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವಂತಿದೆ. ಇಂಥ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಾಗಲಿ ಬೈರಸ್ನ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಬಿಡಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶೈಲೇಶ್ ಬಾಯ್ ಪತ್ನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಉಗ್ರರು ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ અમારી સામે આવીને બંદૂક મારીને હસતો હતો એ, અને જ્યાં સુધી જીવ ન ગયો ત્યાં સુધી ઉભો રહ્યો. હિન્દુને મુસલમાનને અલગ કર્યા, મુસલમાનને કઈ ન કર્યું. જેટલા હિન્દુ પુરુષ હતા બધાને ગોળી મારી દીધી. બધાને આવડા છોકરા હતા. ઉભો હસતો હતો. જ્યાં સુધી જીવ ન ગયો ત્યાં સુધી ઉભો હસતો હતો. આ કેવી સરકાર છે આપણી? કાશ્મીરનું નામ બદનામ કરો છો. કાશ્મીરમાં કઈ વાંધો નથી, વાંધો આપણી સરકારની. హిందువా ముస్లిమా అని 2 times అడిగారు. వీళ్ళేం ఆన్సర్ చేయలేదు, రెస్పాండ్ అవ్వకపోయినా కానీ షూట్ చేశారు. వీ హ్యావ్ టు గో బై హార్సెస్. ఇంకా యూ కాంట్ వాక్, అక్కడ నడవలేరు. అక్కడ మీరు కార్స్ ఏమీ వెళ్ళదు, హార్సెస్ ఒక్కటే వెళ్తుంది. పైన అది మడిగా నీళ్ళన్నీ ఉంటాయి, రాక్స్ ఉంటాయి, నడిచి కూడా వెళ్ళలేరు. ఓన్లీ బై హార్సెస్ యూ హ్యావ్ టు గో అప్. మేము హార్సెస్ తోనే వెళ్ళాము, కానీ కిందకు వచ్చేటప్పుడు ఎవరు లేరు. సో మేము అట్లే అందరూ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ 6 కిలోమీటర్ ఎన్ని కిలోమీటర్స్ నాకు తెలియదు, పై నుంచి కింద అందరూ పరిగెత్తుకుంటూనే వచ్చారు. ఎవరన్నా ఆగుతుంటే వాళ్ళు డోంట్ స్టాప్, ఓ ఆ రహా హై అని చెప్పి అందరినీ పరిగెత్తమంటున్నారు. ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಪಟಾಕಿ ಸೌಂಡ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. হাজবেন্ড এভাবে টেনে, আর আগের দিনে যেহেতু বৃষ্টি হয়েছে ওখানে কাদাও ছিল, আমার বাচ্চাটাকে টেনে দেখছি করে চেঁচাতে যাচ্ছে। আমি না বুঝতে পারি না কি হলো, হঠাৎ কি হলো। আমি পেছনে যখন ঘুরি তখন দেখি ডিস্টেন্স ছিল ধরুন আমি আপনি, একটা লোক রান করছে, এভাবে মেরে দিল, ডান, শেষ, পড়ে গেল। তারপরে আমাদের পেছনে যারা ছিল তারা ওইরকম করে মারলো, অনেকজন পড়ে গেল। আমি আর আমার হাজবেন্ডের সবাই যেয়ে একটা জায়গায় বসে পড়লাম, আর পেছনে অনেকজন ছিল। ওনারা বললো যে সবাই হেড ডাউন করো, সবাই হেড ডাউন করো, সবাই হেড ডাউন করো। এবার আমার বাচ্চা তো ছোট, ও তো ফায়ার এগুলো শুনে প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে, ও বলছে মামা ফায়ার গান, ইট ইজ পাটাশ, ইটস সাউন্ড, ইটস সো লাউড সাউন্ড। ও তো কাঁদছে, মামা সাউন্ড সাউন্ড করে কাঁদছে। আর আমার হাজবেন্ড ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸಾಫಿರ್ ಜಮೀರ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. എൻ്റെ കൂടെ ആ പാവം മുസാഫിർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവർ, കശ്മീരി ഡ്രൈവർ ആൻഡ് അനദർ ഡ്രൈവർ മിസ്റ്റർ സമീർ, ಅವರು രണ്ടുപേരും എന്നെ ಉಗ್ರರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಗು ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಮನ ಕಲುಕುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕರುಳು ಚುರ್ ಅನ್ನದೇ ಇರಲ್ಲ. ಉಗ್ರರು ಕೊಳಕು ಮನಸ್ಸಿನವರೆಂದು ಅತ್ತ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ತಾಯಿ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಉಗ್ರರ ಪೈಶಾಚಿಕತೆ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಗುವಿನ ವೇದನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಬಿಡದೆ ಕೊಂದ ನರರೂಪದ ರಾಕ್ಷಸರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಗ್ರರು ತಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಉಗ್ರರು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಉಗ್ರರನ್ನ ಹೆಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ವೇದನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. आतंकवादी बहुत गंदे, मेरे पापा को मार दिया।
ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೋದಿ ಶಪಥ. ಭಾರತದ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪಾಕ್. ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ. 26 ಅಮಾಯಕರನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ 2 ಉಗ್ರರ ಮನೆಯನ್ನ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರೋ ಉಗ್ರರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಳಿದ್ರೆ ಸೋಲು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಗ್ರರು ಅನ್ನೋ ತಲೆಮಾಸಿದ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬೆಲೆ ತೆರಳಿದೆ. ಹಿಂದಲ್ಲೇ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್, ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮುಖೇನ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.